Добро вечер во топ тема на ваша страна. Неделова ја одбележа ВМРО ДПМН кој дефинитивно соопшти еден недефиниран став за референдумот, оставяјќи го членството и своите приврзаници сами да одлучат како ќе постапат на референдумот, меѓутоа е значајно што воопшто не упати повик да излезат граѓаните на гласање. Кампањата пак за веќе доминира и се интензивира. Чии аргументи ќе ги прифатат граѓаните на референдумот? На оваа тема вечерва дебатираме со моите гости Ѓунер Исмаил и Миша Поповиќ од Институтот за демократија, двајцата веќе познати таблирани политички аналитичари и истражувачи, и третиот гостин е Петар Богоевски, кој е заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН. Меѓутоа тој е на пат кон студиото на Телма, го очекуваме да ни се придружи во дебатата. Сепак од вечерашнава емисија ќе ја почнеме со ексклузивното интервју на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија Фредерика Могерини. Таа беше една од најгласните поддржувачи на договорот од Преспа, значајна и нејзината улога во постигнувањето и решавањето на овој спор меѓу Македонија и Грција. Могерини очекува овој договор да биде пример за целиот Балкан. Интервјуто со Фредерика Mogherini go направи Боби Христов. Madam Mogherini, you are here in Macedonia with a very strong message for support the referendum and the agreement with Greece. But you are aware that the agreement with Greece is strongly opposed, not only by the opposition, but also from the part of the society. So how do you expect such a difficult question to be solved and the solution to be accepted without national unity? You know, it is not for me nor for the European Union to tell the citizens of this country how to vote. But it is our responsibility to tell everybody here that once you have the opportunity to express yourself not on party politics, but on the future of your country inside the European Union, then you cannot miss the opportunity. The message I'm bringing here is this: the doors of the European Union are open. The citizens here, through the democratic expression in a referendum, voting yes or no, hold the keys. It would be a missed opportunity not to use this space of democracy and expression. And I think that the first thought should be no regrets. This country has waited for the negotiations to enter the European Union to start for so long. I know the frustration that is and has been here. Now that this window is open, now that this door is open, and that people have the keys, don't use these keys to relock it. That's my message. So not an invitation to vote in favor or against. This is a free choice of the people of the country, but you have to be aware the European Union is ready to start negotiations for accession to the European Union. One of the main obstacles can now be removed. It's in the hands of the people of this country. You had the meetings with the President Ivanov and with Mr. Mickoski. Their position is yes, we are for EU and NATO, but we will never accept this agreement with Greece because it's against the Macedonian national interest. What was your message to them? My message, with the President we had a meeting simply to discuss the future participation of the President of the General Assembly. We will be meeting there as well, probably. I've always met him every time that I was here. And he has the responsibility, the institutional responsibility and duty to represent the entire country. So it is an issue for him to see how to do it properly. With the leader of the opposition, obviously the situation is different. I conveyed to him very clearly the expectation that, first of all, his political family at the European Union level has expressed that this window of opportunity for solving this name issue can be used, and that, as I said, the door for the process to enter the European Union
can be walked, that this process can have. I understand that the leader of the opposition party has indicated yesterday that he is not planning to boycott the referendum. And I think that, again, the citizens of this country have the choice to express themselves and to use the instrument of democracy. One thing I think is important for the citizens here to understand very clearly, that this is not party politics, this is not choosing one party or another. This is about deciding whether this country can join the European Union or not, can start the process to join the European Union or not. Obviously, reforms will also be important, will continue to be important, and will put a lot of attention to that. But after so many years, it's quite an historic opportunity. And I think it is really a matter of personal wishes, dreams. What is the future country I want to live in? And the morning of the Monday, 1st of October, I think that everybody should feel confident that they've done what they can as citizens to bring their country where they wish to see it, inside the European Union. If they want to, we would like to. Madam Mogherini, during the Yes campaign, we can hear a lot about the benefits of EU membership, but it seems that this is a process with two if. One of them is the lack of unity in the European Union about the Western Balkan, and this was emphasized by President Juncker in his last address. In that context, what are the guarantees that Macedonia will get the date for negotiation in June? You have a date, and the date is June next year. The if is if the name issue is removed, is solved, and the reform process continues and deepens, as it has been addressed in these months. So the answer to the question is in this country, is not in Brussels. In Brussels, the date is there. It's June 2019, provided that the citizens of the country, the institutions of the country, continue to work on the reforms and take away from this path the issue of the name issue, as they have the opportunity to do. But on our side, the date is there. The June European Council decided on it very clearly. It's June 2019. But you know what has happened in Luxembourg? We still have skeptical France and Netherlands. The decision was taken. The decision was taken to open the way for negotiations in June next year. Obviously, this is a message that the European Union is sending to Skopje. We want to start, and Commissioner Hahn will be here in a couple of days exactly to discuss this. We want to start. Do you want? This is the question that the citizens of this country have in front of them now in the coming weeks. Madam Mogherini, you are leading another important process for the region. This is the agreement between Belgrade and Pristina. Is it possible for this process to end with agreement for exchange of the territories? And can this destabilize the region? I am facilitating the dialogue between Belgrade and Pristina. It is a difficult process, continues to be difficult, but I see a strong determination by the two sides to reach a legally binding comprehensive agreement for the normalization of relations. And I believe an agreement of that kind can take place with, I would say, the same level of courage, determination and leadership that has been shown by the leaders here and in Athens when they reached the agreement on the name issue last June. I see the determination on both sides. I recognize and I acknowledge and I praise the commitment and the leadership shown by President Vučić and President Tači, even while facing many difficulties that remain, as I said. I believe the agreement can be achieved
in the coming months. And I believe that an agreement that can be mutually accepted, that respects international law, that respects the EU principle that no country is based on purely ethnical societies. And here this country is a perfect example of how multicultural societies are a strength for a country. Along these lines, I believe that an agreement not only is possible, but would be extremely beneficial for the entire region, and from an economic point of view, and from a security and stability point of view. So you believe that you will close Macedonian and Serbian European files till the end of your mandate, with all challenges? You know, the files are never closed once and for all, but and especially in the Balkans, you know that well. But I started my mandate saying clearly that I wish to finish my mandate having all the Western Balkan countries irreversibly on the path of the European Union perspective. And I believe this is possible to be done in 1 year time. This obviously means that, yes, I believe it is possible to solve the issues and the problems that are on the table, start to solve them, and start negotiations on the accession, especially here, also for Tirana. Madam Mogherini, my last question is not connected with the region. You are almost at the end of your mandate, and looking... 1 year and 2 months is still a long time. Yes, but looking the role of the EU on international stage, from whom Madam Mogherini is more afraid today? From Trump or from Putin? I'm not afraid. Thank you. Thank you very much. Thank you. Тоа беше Фредерика Могерини, високата представничка за надворешна безбедносна политика на Европската Унија. Ги слушнавме нејзините пораки, господине Исмаил, таа вели клучот е кај граѓаните, или ќе ја заклучат, или ќе ја отклучат иднина? Условно речено да, клучот е кај граѓаните, но испаја дека не е кај граѓаните, туку кај тие кои што ги модерираат или ги водат процесите во оваа земја. И во еден дел тој процес се води во една вистинска насока, посакувана насока, значи ЕУ и НАТО. Во другиот дел имаме групација која што е карактеристична, историски карактеристична, со прилично голема неискреност во разни историски моменти, па вклучително и овој. Така што не е за чудење што се јавуваат одредени недоумици, конфузии кај граѓаните, потоа непрепознавање на темите, мешаница на темите и така натаму. Но мислам дека, знаете, на 30 септември, според метеоролошките прогнози, денот ќе биде сончев и местимично облачен, и така и референдумот ќе помине сончево со местимична облачност. Што значи тоа конкретно? Конкретно значи дека се разбира, луѓето ќе се излезат да гласаат, веројатно ќе добиеме мнозинство за, ќе има некаква маргина од не, но во крајна линија резултатите на референдумот ќе бидат само уште еден чекор, бидејќи тоа не е единствениот чекор кој што не очекува, многу чекори има. Барем и според ова што не го кажува Могерини, или не мораше да не го каже. Кажано ни е и пред тоа тие резерви прочуени на Франција и Холандија, тие не се случајни, туку за конкретни работи се однесуваат. Според тоа, ние овој чекор мораме да го изодиме. Како што го изодивме чекорот со потпишувањето, со привршувањето или окончувањето на преговорите, односно договорите со Грција и преспанскиот договор. Тоа е само еден чекор. Миша, колку овие пораки на Могерини и сите, на Меркел, сите дипломати што дојда и ќе дојдат, Матис во понеделник, секретарот за одбрана на САД, допираат до граѓаните? Според последната анкета што имавме Телма и МЦМС, не е мал процентот на оние што уште не знаат што ќе прават на референдумот. Влијаат ли овие пораки? Влијаат, меѓутоа тоа што не го знаеме е на кој начин тие пораки се
разбираат од страна на граѓаните. Заради тоа што генерално вие кога испраќате некаква порака, не сте до крај сигурни како таа ќе се разбере од тој што ја добива пораката, и во таа смисла исклучително е важно како луѓето кои што се присутни на медиуми и луѓето што се, да речам, актери во општествениот живот ги интерпретираат и ги дообјаснуваат, ги доконтекстуализираат пораките, заради тоа што посетата на Меркел можеби некој ја гледа како, еве и сега и на Могерини, како поддршка, некој ја гледа како некаков притисок, некој ја гледа како нешто сосема трето. Например, некаква поддршка за економска соработка, за некаква перспективност на вработување и селување, не знаеме. Значи, би се обложил дека постојат различни начини како овие посети се доживуваат. Меѓутоа, сепак, посетите како такви се еден знак на поддршка на процесот кој што во моментов се случува, и мислам дека ова е еден многу добар пример, посетата на Могерини, која што всушност повикува на излегување на гласање, без неопходно да влијае, односно и експлицитно да каже како да се гласа. Тоа го остава на граѓаните во зависност од тоа кои се нивните убедувања, ставови, стравови, надежи. И во таа смисла може да се каже дека посетите се некаква поддршка на некаков демократски процес во најмала рака. Некои од посетите експлицитно застануваат на страната на за гласот. Меѓутоа, истовремено, тоа што може да се види од коментарот на и метафората што ја употреби Могерини, клучот. Да. Јас би рекол дека има два клуча. Едниот клуч секако е оној кој што се однесува на одлуката на граѓаните на референдумот. Меѓутоа, вториот клуч се однесува на она што е всушност останатите задачи кои што треба да се почнат, продолжат и континуирано работат до јуни, па и после јуни. А тоа се останатите реформи кои што исто така се услов, или оние ifs што она ги спомнува во интервјуто, на кои што треба да се работи. Значи, референдумот не е единствената задача која што треба да се исполни до јуни. Да, тие подсетува дека ова е можеби најголем референдумот е можеби секако е еден од најголемите предизвици. Меѓутоа не и единствениот. Ја спомена Могерини и опозицијата, господине Исмаил, таа вели дека и опозицијата ќе има одговорност. Каква одговорност ќе има опозицијата со оглед на ставот? Тие вела дека е јасен, секој граѓанин да постапи по своје убедување. Добро, не сум нешто супер паметен, но не сум ни толку глупав, но јас не успевам да ја разберам позицијата на оваа сега актуелна опозиција. И во таа смисла, еве го, пристигна господин Богоевски. Да, стигна во студиото. Па Добре дојде за... може би дел од тие Бидар работи. Богоевски, да. Ќе дел од овие дилеми што ги имаме ние или што не ги разбираме, може би ќе успееме и сега некој дел да разбереме. Но во крајна линија, знаете, проблемот кај сегашната опозиција е малце поголем отколку што на прв поглед изгледа. Не е нивниот проблем само содржината на тој фамозен преспански договор, кој што бил штетен, барем според ова што го читаме или слушаме од нивните изјави. Они имаат проблеми структурни внатре, имаат проблеми на една прилично страшна или лоша историја изминатите 11 години, и во таа смисла како ќе се оконча резултатот на тие 11 години, вклучително и резултатот на 27 април, се некои од пунктовите заради кои што во таа партија предпоставувам не успеваат или не можат, не сум сигурен дека не сакаат, да издиференцираат чист став, да или против.
Демократски убаво звучи, ефектно звучи, литературно убаво звучи, дека граѓаните се самостојни да повелат да излезат според својата совест, да. Но ние... Не вела да повела да излезем, да постапат според Да постапат. Тука има разлика, да речеме дека тоа е некаква имплицитност има во тој став, но да се разбереме нешто. На 30 септември ние нема да излеземе за да и даваме доверба или не и даваме доверба на владата на Заев. Ние таа влада ја избравме, или оваа композиција ја избравме во декември 2006 година. 16. За таа влада и за... 16. Да, 16 да. За таа влада ќе дискутираме и ќе гласаме или нема да гласаме на некои следни парламентарни избори. Со полна одговорност го велам ова, свесен дека нејзините резултати на многу полиња воопшто не се сјајни. Напротив, и сега луѓето што не гледаат, колку не гледаат, како не гледаат, сигурно им е јасно дека баш и не се многу среќни од владењето на оваа композиција така како што е или како со која брзина се случуваат некои промени, односно што ќе се случува со реформите кои што ги апострофираше Могерини. Добро вечер за Питер Богоевски, заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН. Господин Тисмел вели не му е јасен става. Дали на членството на ВМРО ДПМН и на приврзаниците им е јасна пораката на лидерот на партијата Христијан Мицковски за референдум? Прво сакам да истакнам дека она што беше споменато дека структуралните промени во партијата влијаат на таа одлука. Јас еднаш дадов една изјава на интервју за Дојче Веле и истакнав дека во овој момент на нас не е потребно единство внатре во партијата и да ги одложиме некои решенија во врска со измените на овој статут и така натака, она што значи демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН, со цел да излеземе во пресред на актуелното државно случување, бидејќи партијата мора да емитува и државнички политики, не само чисто партиски. Партиските политики на крајот ќе да ги засегаат само нас партиците во секоја од партиите. Меѓутоа, време е ВМРО ДПМН да истакнува и да зазема државнички ставови. И во таа смисла неколку пати беше истакнувано и испитувањето на јавното мислење на приврзаниците на ВМРО ДПМН и луѓе кои прифатија да бидат дел од тоа работно лето во текот на целата неколку месеци. И факт е дека информациите од тоа истражување се исклучително интересни. Што значи тоа? Во урбаните средини преку 38-35% од нашите поддржувачи поддржуваат опција за гласање за референдумот. Во другите помали средини из Македонија во тешност на земјата, тој процент е драстично помал. Од друга страна, процентот од околу 10 или нешто по 10% за бојкот исто така постои и е релевантен фактор. И едно огромно тело, едно огромно мнозинство измеѓу тие две крајности кое не го поддржува договорот. Против договорот? Е против договорот и аргументите се многу јасни. Прво, па тука ВМРО ДПМН е единствено јасно критикувајќи го договорот. Мојот личен став и повик да се излезе се гласа масовно на овој референдум произлегува од тоа дека референдумот е проект на ВМРО ДПМН. Иако не го почитувам во голем дел, не ги почитувам политиките и практиките на претходното раководство, сум го истакнувал тоа година и нешто. Меѓутоа, партијата мора да има конзистентност во политиките. Наш проект беше референдумот. Како таков, сме го прифатиле, сме го промовирале и ради тоа поддржувам изјаснување на граѓаните и јасно искажување, плебисцитно искажување на граѓанската волја со цел да идеме до решение на проблемот со името. Од друга страна, таа конзистентност во политиките, ставот против договорот е тоа што овој договор, вако како што е, нели имаме ние решение, сега имаме конкретно решение на маса. Имаше различни спекулации кои решенија можни. Тој задира директно во уставот на републиката, го менува уставот и влијае врз уставното име. Бидејќи партијата тоа долги години го промовираше дека тоа не го прифаќаме, овој договор и таа наша конзистентна политика е неприфатлив за партијата. И од тука
тоа и мнозинство, меѓутоа тука е тој принципелен конзистентен став да не се прифати овој договор. Добро. Дали во тоа истражување меѓу вашето членство и приврзаници, дали голем процент се подготвени да излезат и со ставовите и за и против да гласа? Јас Каков е вашиот печат, како не можам да дадам во смисла прецизна проценка, меѓутоа можам да кажам дека луѓето кои промовираат бојкот се поагресивни во пристапот во настапот и ради тоа оддава впечаток на мнозинско расположение, што сум убеден дека не е така. Очекувам да сите барем еве да речам политичката десница во Македонија генерално, не само ВМРО ДПМН, да разбереме дека евентуалниот неуспех на овој референдум преку бојкот нема да донесе ништо негативно на владата на СДСМ, него ќе му остави простор тоа да го решаваат институционално понатаму преку собранието и преку други форми. Како кога сите странски дипломати доаѓаат постојано и велат дека да, супер што доаѓаат. Да или не. Но од друга страна, јас сум сигурен дека нема друга опција. победата на опцијата против ќе предизвика пат на оваа влада. Така да ако гледаме за партискиот интерес, тоа ќе бъде да гласаме масовно против. За странските делегации супер што доаѓаат, имаме прекрасни гости, имаме големи пријатели, имаме врвни политичари на светски ранг кои доаѓаат, канцеларката Меркел, Курц, американските пријатели, но некако мислам дека тоа веќе е пренагласено во оваа предкампања. Они доаѓаат со истата реторика, истите пораки и истите средби, без да направат реален контакт и средби со граѓаните кои се најнерасположени и се најмногу против договорот. Ние, луѓето кои се импресионираат од странски лидери, тие се веќе определени да гласаат нови референдум, ние прифатија пораката. Но луѓето кои не се импресионираат од странски лидери, можеме да донесеме ние сега оваа недела уште 20 странски лидери или уште поврвни политичари, повторно допирот до тие граѓани нема да дојде, бидејќи целата кампања која ја поведе владата е неквалитетно подготвена, не е насочена оному кој што треба да биде насочена кон граѓаните и е обоена со партиска боја. И ради тоа еден огромен дел од македонската популација останува на страна од пораките и на странските лидери и на пораките од оваа кампања. Ради тоа се тоа чувство дека има проблем со мотивирање на сите граѓани на републиката да излезат на гласање и мислам дека тука мора да се смени пристапот и да се презентира причината за подпишување на овој договор. Ние Дали тоа ќе го смени, например, вашето мислење? Да, ќе ви кажам, тоа ќе ви кажам, овој договор ние не треба да го перцепираме како крај на светот. Ова е решение кое го добивме сега на маса. Конкретно за прв пат на ова ниво пишано решение. И претходни влади преговара, се обидуваат да дојдат до некое пишано решение. Влади на СДСМ само и на ВМРО да помале. Но треба да знаеме дека тоа сите влади го прават и доколку сега на овој референдум не помине ова решение и идни влади ќе го прават, бидејќи имаме обврска. Нашата држава е конституирана и признаена во Обединетите нации условно. Таа е условена со решение на проблемот за името. Да, и решението е таа е таа декларација, резолуција Обединетите нации 817 со која не признаваат како држава, но сме условени да решиме тоа и ние за да постоиме и за да добиеме, ние викаме често, па зашто ние сега овие преговори таму 130 колку беа 140 земји не призна како Република Македонија. Да, точно. Тие ги засилија нашите позиции во преговори, но имаме обврска да го затвориме тоа решение, за да биде исполнет условот за постојањето на македонската држава. Добро, отворивте неколку дилеми, мислам дека Миша сака да реплицира. Да, во последно време како се реша, кога се реши, односно кога се потпиша договорот, имаше изјави, писанија кои што да кажам правеа некаква реминисценција на тоа што ни сиве овие години се случувало со преговорите. И во многу тоа што на пример мене ме фасцинира е дека уште во 92 година голем дел од решенијата кои што дури и дел од уставните амандмани денеска на пример
професорот Шкарич напише една колумна во која што цитира дека во 92 имало некакво решение на член 49 од Уставот, измена на член 49. Да, тој точно ги наведува уставните И сега измени замислете, за ние кои велиме се дека се прашува преговарало, дека тоа не е тајна и ги кажува кои ќе бидат. Ние велиме дека се преговарало сиве овие години. Тоа е за малцинствата. А всушност во 90-тите веќе се било кажано и сега ние се навраќаме некако на тие решенија од 90-тите. И во таа смисла овој договор треба да го гледаме не дека е најдобар, него дека е во смисла на тоа дека едноставно предолго време се чека, а нема други решенија. Нема да има други решенија, бидејќи веќе во 90-тите години работиме со работи кои што сме ги дискутирале, кои што дел од тие работи како решенија во договорот или кои што ќе произлезат како решенија од договорот се издискутирани и не знам зашто сиве овие години сите влади од почеток, значи од 92 до денеска, не ги решиле. И сега да испадне дека всушност решенијата се нешто што веќе било одговорено во 92 или до 95 до 98 не е важно. Мислам дека одговорот го имате вие бидејќи Седев во таа влада од 92 до 96 година, така што не ми е непознато, се разбира дека сите овие вариации биле присутни, биле на маса, но не биле возможни. Знаете, политиката е сепак вештина, односно нешто кое што ќе овозможи решенија. Тие решенија тогаш не беа возможни заради контекстите. Контекстот беше кој? Постоеше војна на север од нас, постоеше една друга Србија северно од нас, постоеше територијата на Косово таква каква што е, постоеше договорот под маса Мицотакис Милошевиќ и вакви решенија беа меѓународно неиздржливи. Тогаш, да ве подсетам, ние прво го добивме верификатот од Бадентер, дека оваа земја има доволно солидни темели, со доволно солидни политички, односно правно, формално правни средства е дојдена до независност и во таа смисла може да биде предмет на признавање и непризнавање, односно предмет на меѓународното право. Но, во тоа меѓународно право се појавува проблем, бидејќи меѓународното право не ги третира само билатералните односи, ги третира и мултилатералните односи. И во тоа ние налетавме на проблемот со Грција, или проблемот на Грција со нас, еве да бидам јас малце патриот тука на масава, и работите тера се до оној момент додека, нели, после 2008 година ние не решивме да видиме најголеми патриоти и бившиот премиер се однесуваше како да е делегат на Добра, меѓутоа не можеме да го заборавиме грчкото вето, што не беше независно кој беше тогаш. Александроманијата на оваа земја и направи толкава штета, не врати толку назад, за да на крајот на преговорите со Ципрас, значи со структурата на Ципрас, ние, Македонија, седне со заслабнати позиции. Позицијата на Глигоров беше далеку појака отколку позицијата на Заев пред да седне со Ципрас. Бидејќи во тој момент Македонија ги немаше сите овие глупости за нас што ги имаме, за жал. Но тоа е сега, ги имаме овие парадокси за кои што господин Богоевски спомна. Од една страна ја имаат желбата да бидат консеквентни, конзистентни во политиката, од другата страна ја имаат потребата да бидат консеквентни и така натаму. Имаат парадокс, на тој парадокс они морат да го решат. Иначе, знаете како е со парадоксите. Ако не земете од овој сток сено или од овој сток сено, ќе умрете од глад. Меѓутоа, господин Богоевски вели дека во партијата ова е некаков овој став, како што вели, е спојна... Треба да признаеме следно. Таа александроманија или антиквизација беше државен проект. Не само на ВМРО ДПМН, него тој инвестираше Република Македонија.
И Мислите луѓето кои што во тој Институциите на момент Република Македонија. управуваа со оваа земја. И мора да знаеме дека тој проект создаде и јадници своји следбеници. И факт е дека ние имаме во Македонија во моментов на некој начин два слоеви на идентификација, на национален идентитет. Еден е оној стариот идентитет, создаден врз база на јужнословенската теорија, и овој новиот идентитет кој денес е доста така популистички развиен, тоа е таа антиквизација. И нели постојањето на античките македонци и нашата конекција со овите антички корени. Ние можеме тој проблем да оставиме под тепих и да го игнорираме. Но тие луѓе нема да ги мотивираме да гласаат на овој референдум или на било кој други референдуми. Факт е дека тоа како проблем постои, тоа е болка на македонското општество, подвоеноста во наводници каже на македонската личност, на македонскиот идентитет постои, и факт е дека овој договор директно со ножици го катнува, го бриши, го сечи тој идентитет. Овој новостворениот. Така е. Јас немам проблем со мојот идентитет и со овој договор. Зборувам како македонски оформен идентитетски карактер, по моје мислење. Меѓутоа, луѓето кои веруваат во нашата, кои се убедени во нашиот антички идентитет, нивниот идентитет е загрозен. Тоа е исто како мене да ме наречете сега, Петар, ти не постоиш како македонец, ти си јужно србијанин. Ја очи ќе ви извадам. Тоа ќе се борам со сите сили да го упаднам во збор. Ќе се борам со сите сили. Се извинувам. Отприлика дилемата е, значи, помеѓу две структури. Едната структура смета дека џинот од Небрегово се вика Блаже Коневски, другата структура смета дека џуџето од Небрегово се вика Блаже Коневски. Јас тоа така го разбирам. Ја не би го земал како толкав авторитет Блаже, повеќе создавањето на македонската нација е нормален процес од претходниот век и половина, два, и во таа смисла ние имавме нормален македонски идентитет. Модификациите на тој идентитет, кои се создадува во последните години, како такви постојат и не може да бидат игнорирани. Мене ми е нејасно зашто имаме толкав молк на авторитети во науката, во културата, во МАНУ, кои треба да го отворат тоа прашање. И ова прашање мора да биде затворено, бидејќи тие луѓе беа зафатени со промоција на книгите на магистар Груевски. Во ред, меѓутоа они има, како да кажам, не МАНУ, граѓаните ви што веруваат во идентитет, они навистина се загрозени. Ајде влезете во нивната кожа. Ставете во нивниот софтвер во вас. Само за секунда. И ставете се во нивна позиција. Вашиот идентитет е... Жал ми е, не го видовте интервјуто на Могерини. Жал ми е, значи неговиот идентитет е таму загрозен. Таму пледира на лидерство. Политичката партија, политичките групации или едно општество го водат лидери, водачи. Значи, инсистира на водство. Јас се разбира, можам да сватам дека александроманијата или антиквизацијата фатила корен кај луѓе вакви, онакви... Кај цела македонска популација, имате и луѓе од СДСМ кои веруваат во тоа. Не реков не, но на крајот на криштата верификацијата на научните пазете, сега зборуваме за научни и ненаучни вистини. Негуваме на друга тема, во друг терен. Не, значи, водството, лидерството... Мојот беше да го почитуваме статус квото, денешната реалност. Денешната реалност, тоа е разликата помеѓу бугарскиот, да речеме, и грчкиот договор. Бугарскиот договор што вика? Ќе ја почитуваме, ќе санкционираме денешната реалност. И ако денешната реалност е тоа дека и постои тоа и тоа, они го прифаќаат како факт. За разлика од тоа, грчкиот договор вика ја менуваме денешната реалност и ставаме монопол врз хеленскиот или тој античко-македонски идентитет. Во таква смисла, ти директно им го загрозуваш, директно им го земаш идентитетот на луѓе кои стварно веруваат и се идентификуваат со тоа. И за тоа се тие бурни реакции, за тоа се тие емоции, за тоа е целото тоа што во моментов го гледаме и на социјални мрежи и случување низ Македонија. Водството кое што го промовираше овој проект и кој што проект, нели, фати корен кај одредена популација или структура, социјална група, шарена или помалку шарена, сеедно, факт е дека тоа политичко водство или државно кое што го промовира како државен проект беше политички поразено.
политички поразена. Во ред. И во таа смисла се согласувате Да не дека зборуваме ние одиме во чекор понапред. за коруптивните процеси и лукративните мотиви во целиот тој процес. Би го Тоа ништо не помага на господинот, референдумот. Да. Миша, помладава генерација има многу емоции во овој референдум. Сите со емоции привоѓаме, тоа е неспорно. Дали еве младите луѓе повеќе им е битно дека ќе ги загубат некакви ќе ги загубат корените со антиката или име ќе одлучува идното членство во Европска унија и НАТО? Што нив ќе ги поведе да излезат да гласа? Кои емоции? Па добро, генерално овој референдум исто така има врска со чувствата кои што произлегуваат од промената што треба да се направи. Пошто на сите им е јасно дека резултатот на референдумот ќе одреди промена на името на државата. У таа смисла разбирливо е што има негативни реакции заради тоа што 75 години имаме ние формално учење за тоа што значи да се биде, тоест што значело да се биде македонец. Заради тоа што со, да речеме, самостојувањето во рамките на Федерацијата Југославија, веќе државата го превзема образованието, кое што предходно за тоа што значи да се биде македонец, предходно било на маргините, оно било водено од различни интелектуалци, а знаеме кој владеел во Македонија. Добро, со создавањето на државата, националното чувство се и разбира. веќе имате неколку генерации кои што се, да кажам, со сите историски приказни, образувани вака или онака и се родени во независна Македонија. И се родени, дел од нив се родени во Македонија, дел од нив во Југославија, како и да е, учеле така како што учеле. И тоа што треба да се знае дека тој статус кво всушност е секогаш креиран од различни политички институции. Дали е од историчари, дали е од Министерства за образование, дали е од политички партии, секогаш историските приказни се креираат така структурирано од оние што имаат моќ во општеството да кажат што значи да се биде македонец, што било Македонија и така натаму. Како што ние видовме дека всушност античката приказна е воведена во 90-тите. Таа предходно не постои некои 50 години. Како Да, меѓутоа Петар вели дека чувствата се силни. не постои во историографијата она што го учеле луѓето, затоа што јас зборувам за големи групи. Ја не зборувам за различни групи кои што од некакви други причини биле така образувани да мислат дека македонците се потомци на античките македонци. Никој не е потомок во културна смисла на било што е постаро од 19 век. Не постои нација на светот која што има културни, како би се рекло тоа, онака како што се учи културни корени подалеку од 19 век. Американци, англичани, германци, македонци, срби, албанци, сите. Заради тоа што дека кај младите луѓе не е создадена таква или не, создадена е, затоа велам, таа се создава од еден политички процес низ образование најмногу. Петар, да, кај велите има голем дел од членството на ВМРО-ДПМН што е против. Вие кажавте веројатно тоа е единствениот не единствениот аргумент. Дали се води кампања? ВМРО-ДПМН вели не води кампања. Има низа аргументи зашто се луѓето против, има еден дел што веќе го спомнавме, доволно го елабориравме, тоа е сетските сет на прашања кои дел луѓе ги чувствуваат лично, персонално, и дел од раководството некои луѓе го чувствуваат тоа персонално, и тоа е тој впечаток. Зошто ВМРО-ДПМН некако го игнорира фактот дека македонски јазик, македонци стои во договорот? Зошто тоа не е позначено од античката... Па како да ви кажам, се го кажав тоа, значи различно ги поимаме македонски јазик и македонски, различно ги поимаме ние, сега ќе се дам јас, различно ги поима човек
кој се смета себе си за антички македонец, различно ги поима грчки македонец кој живее во Егејска Македонија. Но треба едно да знаеме. Грцизацијата на македонците во Егејска Македонија, извршена од страна на Грчката православна црква, поточно Цариградската патриаршија, и нивниот великодостојник владика Германос Каравангелис ја изврши врз база на тоа со следната порака. Вие не сте словени, ве лажат, вие сте словенизирани, само јазикот ви е наметнат, вие сте антички македонци. Значи, грчката пропаганда, ВМРО најжестоко војуваше против грцизацијата на македонците во Егејска Македонија. А они ги грцизираа македонците со таква кампања. Вие сте антички македонци. Како објаснувате тогаш што луѓето по потекло од Егејска Македонија, гледавме дури председателот на Ножито во Скопулос, на луѓето кои таму живеат, Кицакови и низа други, токму во овој договор гледаат за чувување на идентитетот? Има два моменти. Македонците кои се чувствуваат македонци во наша смисла на зборот, во Егејска Македонија гледаат во овој договор пријател. Македонците кои се чувствуваат во грчка смисла на зборот, во Егејска Македонија гледаат непријател. И обратно, има уште еден друг феномен, а тоа е од поновата историја, тоа е егејските македонци, кои се исто како нас македонци, во потоа во Егејска Македонија, кои живеат во Македонија, генерално и они чувствуваат негативни емоции кон овој договор поради минатото со граѓанската војна во Грција. И тоа се последици кои се влечат од таа историја, кои реално ги чувствуваме и денес, и тие последици прават да имаме различни ставови по ова решение. Но јас сакам да долувам друго. Кампањата за овој референдум треба да излезе од тие розеви ветувања и пренадувани ветувања за Европската Унија. Треба да се рационализира на она што е најдофатливо сега, тоа е НАТО перспективата и брзата НАТО интеграција. А од друга страна треба да добие еден чесен призвук, а тоа е на граѓаните ми се каже: работевме 27 години, преговаравме. Имаме со странска помош еден финален предлог проект. Имаме еден продукт, производ на маса. Се произнесуваме по него. Доколку ова сега не помине, тој процес се продолжи. Значи, ние ни ќе успееме да ја победиме Грција ако не помине, ни ќе смениме нешто во нашата обврска да преговараме. Така да на овој договор треба да гледаме како на еден продукт, кој за жал може и пред да биде подпишан требаше да помине на референдум, како идеја со таа промена на името Северна Македонија, но тука сме каде што сме, тоа е референдум, тоа е тоа прашање, дали е трозначно, четиризначно, тоа е тоа прашање. Факт е дека гласаме за договорот. Да реплицира, да одиме на реклама. Се би било така и убаво, доколку Македонија би била еден остров, без никого од страна, и се убаво ќе се завршише, филмот ќе имаше хепи енд, но ова чудна процесија, или така ве разбрав, на странци, се разбира, е чудна за една мала миниатурна Македонија. Во недела дена имате од канцелар на Германија до понеделник државниот секретар, шефот на Пентагон. Замислете, шефот на Пентагон што бара во Македонија? Испаја дека и тој тука се вклучува околу референдумот. Но Македонија не е остров. На 16-17 километри од тука на север завршува приказката, завршува овој свет. Таму почнува некој друг, недефиниран свет. Ние се одлучивме, и ВМРО ДПМН, и оснивачите на ова ВМРО, и постаро членство, и овие сегашново раководство и членство, се одлучи да биде член, Македонија членка на НАТО, пред се. Не само заради поголемата брзина за остварување. Направивме многу конкретни чекори да станеме членка на таа алијанса. Ние тој процес мораме да го завршиме. Ако не го завршиме, не е точно дека никому ништо, па ќе одиме понатака. Не, тој договор е само, не е влезница, тој ќе не обезбеди понатамошните чекори, овие што не се така наречени реформски задачи, забрзување во процесите на интеграција.
Иначе, тие немаше да доаѓаат тука само заради нас. Они доаѓаат бидејќи глобалната политика, разбираме, барем тука на масава, разбираме картата на светот, сите ја знаеме, ги знаеме кои се глобалните процеси, знаеме кои се можните или актуелните глобални судири, го знаеме влијанието и учеството на сите во оваа каша што тука се случи и која што кулминираше минатата година на Сликата, 27 април многу на најстрашен можен начин. Не се тоа луѓе само заведени, тоа се процеси. И тој процес ние мораме да го окончаме за 2 недели и неколку дена. Да, тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате топ тема на ваша страна, дебатираме со Ѓунер Исмаил, Миша Поповиќ и Петар Богоевски. Миша, кампањата за интензивна добива се на интензитет, меѓутоа и во истражувањата и нашето и други, како да преовладува бойкотирам, не гледаме кампања толку против, а каде се води таа кампања за бойкот? Кампањата за бойкот се води главно на социјалните мрежи. Така што тоа е просторот каде што тие луѓе од тој камп делуваат. Врз кого делуваат на социјалните мрежи? Имате вие истражување во институтот? Како Немаме. може да биде ефектот и за други прашања од политички? Немаме конкретно истражување. Тоа што всушност во бойкотирам, да кажам, изразувањето на бойкот е всушност веројатно има две главни групи на луѓе. Значи, едната група на луѓе се луѓе кои што се, да кажам, тврдо националистичко ткиво, или не толку тврдо, меѓутоа поривот е националистички. А другиот дел од бойкотирам се, да кажам, од луѓето што ќе бойкотираат. Не од бойкотирам. Бойкотираме, да кажам, кампот, него зборувам сега за процесот. Некој што нема да излезе намерно да не гласа. Се луѓе кои што всушност не им е јасен до крај договорот. Токму заради тоа што и тие се уште имаат некои недоумици и тоа не може да се земе за зло. Тоа што всушност кампањата за треба да го направи, ако збориме за кампањата која што има најголем интерес да помине референдумот, е всушност да се ориентира и на договорот. Заради тоа што гледаме дека се посветува големо внимание на придобивките од евентуално влегување во ЕУ, меѓутоа исто така и од придобивките од почетокот на преговорите, што ќе биде веројатно многу поскоро. Заради тоа што ќе почнат реформи, ќе има некакви промени. Меѓутоа, тука останува тоа, да кажам, проблемот на страф и на непознавање од ефектите што ќе ги има договорот. Непознавањето создава страв. Да. И Петар спомена Една од работите која што дека е проблемот непознавање на договорот. Но тоа се легитимни чувства? Една од работите кои што кампањата може да ги направи пофокусирано е всушност да се навистина на наједноставен начин да ги објасни промените кои што ќе настанат. И особено амандманите кои што ќе се, бидејќи нели референдумот претходи на еден процес. Да, уставните амандмани во моментот стануваат нешто што го користат противниците на референдумот, кои ги истовремено не е тајна. Од договорот може е јасно само за еден амандман, а тоа е амандманот кој што ќе го промени името на секаде каде што стои Република Македонија ќе биде Република Северна Македонија. Меѓутоа за преамбулата, за член 49 дознаваме посредно. Например, се уште и покрај, да кажам, објаснувањата на Никола Димитров за тоа како ќе стои во пасошот nationality, односно кај нас државјанство. Значи, тоа не е етничка категорија. Тоа е правна категорија, правна релација помеѓу граѓанинот и државата за надворешна употреба, значи во пасоши, во такви документи.
бидејќи треба да ви идентификуваат странци. Не дали сте граѓани вие на Република Македонија, него дали сте државјани. Тоа е државјанство, nationality. Се уште не е јасно како ќе стои тоа. А иако, да кажам, релативно е јасно во договорот. И тоа кампањите треба да се позанимаваат со тоа многу, за да допре до обичниот Измел, граѓанин. како да се победи тој, Миша го нарече стравка и граѓаните, од незнаење, од непознавање на... Се разбира, стравот е стравот секогаш промена. производ, во најголем број на случаи, стравот е секако производ на незнаење, непознавање, страф од непознатото и така натаму. Сега да зборуваме за вакви детали, може би е и предоцена, со оглед на тоа што, знаете, овие што ја водат кампањата за, се ставени меѓу чеканот и наковалната. Ако зборуваат за придобивките, тие треба да зборуваат за придобивките кои што ќе следат онамо после јуни 2018 година, кога ќе стартуваат преговорите. Они не може да зборуваат за тоа 2018. Не може да зборуваат за тоа што ќе се случува од крај на ноември, односно декември, каква е сатницата на договорот, каква е предвидува, што ќе се случува во оваа земја, а треба многу работи да се случат. Да. И они морат да зборуваат за светлата иднина, која што светла иднина, барем кога е Балканот во прашање, никогаш не доаѓа така брзо, барем во рамките на еден пристоен човечки век. Значи, тоа се тие лесноветени брзини, лесноветени брзања. Како се води кампањата? Гледам јас дека фактички политичката групација која што е дел од композицијата владина или владиното мнозинство, тоа го прави преку своите гласачи, симпатизери, членови и така натаму, воглавном доминантно. И тука го прават тоа како го прават, некојаш имаат, за жал, се соочуваме и со прилично непрецизни искази. Вака ќе биде, дури и ветувања некои чудни. Денеска баш видов една пресконференција на ДПМН, кај што поентираат заради тоа, заради непрецизен исказ на некој од овие што говори. На премиерот заево крива паланка, да. Но тоа е тоа сега на крајот на крајштата, знаете како е. Да не забораваме сепак, ова е линија, прва линија на фронтот. Шефот на Пентагон, иначе што би барал тука? Зошто би имало воени вежби на американски воени ефективи на Криволак? Си седат таму. Дали на граѓаните им е јасно дека референдумот не е од интерес? Е од интерес најмногу или не на граѓаните, туку дека е дел од интересите на голем дел е јасно. Дали тие пораки на еден дел се разбира нужна е помошта на опозицијата и опозицијата ќе мора да им дообјаснува. Ако бидејќи гледам дека им е јасно. Вие Могерини спомена дека опозицијата има одговорност. Со ваков став кој ни го објаснивте дека практично ги обединува сите приврзаници и членството да не е јасен, туку да одлучува по своја волја. Која е одговорноста на опозицијата и не се плаши раководството на ВМРО ДПМН дека ќе дојде до раскол во партијата кој ќе дојде до уставните измени? Не. Се едно како ќе заврши референдумот. Се сведува на само некако политиканство кое може да се случува. Друга е суштината. Стравот мобилизира. Меѓутоа, одговорноста рационализира, отрезнува. Има да се научиме како граѓани дека ние ја носиме одговорноста за Републиката. Доста веќе стално се вадиме на политичарите, се вадиме на институциите, на вработените, на секој граѓанин носи одговорност за Републиката. Треба да научиме дека тоа е патриотскиот порив кај еден граѓанин, да чувствуваш одговорност кон државата и државноста. Има нашите стари многу убава изрека. Што ќе дробиш, тоа ќе сакаш. Па се не може со сила некој да го натераш да разбере некои аргументи дали се за или против Македонија, ако не сака тој да ги прифати и ако се однесува, како да кажам, мумифицирано и не сака да односно одбива секаква дискусија. Што ќе дробиш, тоа ќе сакаш. Одлуката на граѓаните. И јас сум многу среќен што имаме историска прилика
македонците плебисцитно, граѓаните на Република Македонија, плебисцитно да одлучуваме за судбината на Македонија. Во времето одлучуваа други, знаете. Во времето одлучуваше Белград, други центри, одлучуваше Цариград. Ние македонците напишавме тони и тони историска литература за одбарање на право на самоопределување и викавме ние сакаме да учуваме за нашата Македонија. Еве, сега треба ние да учуваме за нашата Македонија. И замислете ако одлучат како Брексит. Почнавме да правиме што и да одлучат, тоа е народна волја. И таа мора да се почитува. Ние не можеме да ја спориме народната волја. Па ние Не можеме да се правиме ние попаметни од народот. Што е штетно? Не. Ние можеме да објасниме пред одлуката. Одлуката на граѓаните е конечна. И сега зошто тогаш лидерот на ВМРО не повика да излезе? Тоа ќе беше наједноставен. Па ставот на партијата е дека луѓето може дека мнозинството биле луѓето може слободно да излезат, партијата не ги запира луѓето да излезат на гласање. Да, меѓутоа не и да се изјаснат она како што сакаат. И на крај Кусо ве праша веќе дали очекувате при гласање за уставни измени да дојде до раскол во ВМРО-ДПМН, во опозицијската партија која во која смисла поради проблеми во собранието мислите при уставни измени? Не, внатре во партијата дел од пратениците доколку се изјаснат за уставните промени. Видете, кој произлегува тоа тоа е премногу хипотетички да зборувам дали дел ќе се изјаснат за или сите за. Сега е многу битен исходот на референдумот. Од исходот на референдумот зависи и одлуката на пратениците. Иако пратениците уставно имаат гарантирана слободна волја да искачат таму, како преку просторна демократија, сепак мислам дека ќе почитуваат ставот на граѓаните. Ја, како да ви кажам, поголемо задоволство, барем за мене лично, како граѓанин, од тоа да одлучам за мојата судбина, судбината за моите деца, моето семејство, за мојата татковина, нема од тоа сам да ја донесам. Ја не знам од каде тој порив упорно да бойкотираме од 90-та година вака бойкотираме македонската држава. Во ред беше кога ја туркавме Османската империја да бойкотираме. Таа беше туѓа држава. Во ред беше Југославија да ја бойкотираме, беше туѓа држава. Упорно ние помалку Југославија бойкотиравме како независна Македонија. 90 година референдума, 91 година референдума. Значи најгубитничка опција веројатно е имам поента тука. Значи бойкотиравме, ајде тие беа прејугословенски елементи што го бойкотиравме. Ти завршам веднаш. Го бойкотиравме референдумот, тие прејугословенски елементи први референдум. После тоа референдумот за локална самоуправа, СДСМ го бойкотираше тотално непринципиелно и нефер. Може да гласаат против тоа. Зашто го бойкотираа? Сака да искористат предноста на бойкотот за да го срушат референдумот. Исто и сега. Значи, неприфатливо е прво да имаме ние, барем за мене неприфатливо, да имаме како ВМРО поведение како СДСМ и да бойкотираме зашто СДСМ бойкотирале, но од друга страна треба престаниме да се ја бойкотираме собствената република. Редно е време да ја градиме републиката. Која треба да биде членка на НАТО. Која треба да биде членка на НАТО и на ЕУ, без алтернатива. Како ќе стане членка на НАТО ако преку решение на проблемот со името? Но велите договорот него прифаќате и дека треба натаму да се преговара. Добро, тоа е легитимно право да го стврдиме договорот како таков. Тоа се е легитимно право да го критикуваме договорот. Ама и да станеме членка на НАТО. И да имаме сериозно критички однос кон тоа што пише во договорот. Да. Ви благодарам на сите на учеството во вечерашната дебата. Навистина многу теми и прашања и уште дебати следуваат. Останете со програмата на Телма, имајте пријатна вечер.